कर्नाटका गुलबर्गा शहर के तिम्मापुरी सर्कल पर बसनगौड़ा पाटिल एतनाल अभिमानी संघ की जानिब से रियासती और मरकजी बीजेपी के लीडर्स को इंतबाह देते हुए एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए बीजेपी के एमएलए बसनगौड़ा पाटिल एतनाल को पार्टी में वापस लेने का मुतालबा किया। बसनगौड़ा पाटिल एतनाल को 6 साल के लिए बीजेपी से सस्पेंड किया गया है। इस बात को लेकर गुलबर्गा के हिंदू संगठनों ने रियासती और मरकजी सदर जेपी नड्डा के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बसनगौड़ा पाटिल एतनाल को बीजेपी में वापस लेने का मुतालबा किया। ये एहतजाज कलबुर्गी फायर ब्रांड श्री मुरोड़ा राध्य शिवाचार्य माशाल स्वामी के क़यादत में मुनक़िद किया गया। तो आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट अतराफ टीवी उर्दू न्यूज़। बसनगौड़ा पाटिल एतनाल ಅವರಿಗೆ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಎತ್ನಾಳ್ ಅವರಿಗೆ ಹಿಂದೂ ಒಲೆ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಎತ್ನಾಳ್ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಕಿ ಹನುಮಾನ್ ಕಿ ಹಸೀನ್ ಸಲಾತ್ ಕಿ ಜರ ಹಿಂದೆ ಬರ್ರಿ ಹಿಂದೆ तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। हिंदू ने बसनगौड़ा पाटिल एतनाल ಅವರಿಗೆ जय श्री राम जय श्री राम ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ ವಿಜಯ ಧಿಕ್ಕಾರ 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 ವಿಜಯ ಧಿಕ್ಕಾರ 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 ವಿಜಯ ಧಿಕ್ಕಾರ 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 ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಧಿಕ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟಿಲ್ ಎತನಾಲ್ ಅವರಿಗೆ कर्नाटक में कट्टर हिंदुत्ववादी सीधा सीधा बात करने वाला एक ही इंसान एक ही नायक बोले तो बसनगौड़ा पाटिल एतनाल जी, उसको जो पार्टी से हटा दिया उसका खिलाफ हम कलबुर्गी से पूरे हिंदू कार्यकर्ता और सभी मठ मंदिर के अपक्षों का नेतृत्व में हम जो मतलब एतनाल जी को रिटर्न पक्ष में लेना और कुटुंब जो फैमिली राजकारणी बोल के बोलते हैं ना वो रिटर्न कर लेना। और जो कांग्रेस में चल रहा है, तुम लोग बड़े सेंट्रल के जो मिनिस्टर लोग बोलते हैं जेपी नड्डा साहब, आप बोलते हैं कुटुंब राजकारणी नहीं चलेगा बोल के, आपका कर्नाटक में क्या कर रहे हैं? हम आपको ये पूछना चाहते हैं, ये हमारा कट्टर हिंदुत्ववादी एक नेर और दिट राजकारणी को बसनगौड़ा पाटिल एतनाल जी को आप पक्ष से निकाल दिया, वो इमीडिएट आप पक्ष में लेना और उसको स्टेट प्रेसिडेंट नहीं तो अपोजिशन लीडर बनाना हमारा डिमांड है।
सभी बसंतगौड़ पाटिल यत्नाल जी का अभिमानी लोग हैं हम, और हिंदू कार्यकर्ता है और अप्पा जी लोग हैं। सबका एक डिमांड है, और जो बसंतगौड़ पाटिल यत्नाल जी को पक्ष में लेना और उसको बड़ा जवाबदारी देना। जब कर्नाटक में बीजेपी बचेगा, नहीं तो धूली पट्टा हो जाएगा। और एक बात कहना चाहता हूँ, सभी कर्नाटक के लीडर, बीजेपी लीडरों को कहना चाहता हूँ, जो कांग्रेस सरकार जो भिट्टी भाग्य पुक्कड़ जो दिए भाग्य, वो आज दिला के जो सरकार कर रहे, महीने में एक बार रोज का जो ताजी रोजगार जो आम आदमी कर्नाटक के हर एक इंसान खाने पीने का जो भी चीज मिलेगा उसके ऊपर जो भाव बढ़ा रहे, रेट बढ़ा रहे हैं, उसके खिलाफ लड़ो। अपने अपने राजकारणियों को, पक्के नेता लोगों को पाँव खींच के पीछे हटाए तो ये क्या है नाटक। सब कांग्रेस के खिलाफ लड़ो, आप इकट्ठा हो जाओ, नहीं तो कल के दिन आप ही पूरे संवार हो जाएगा बोल के संदर्भ में बोलना चाहता हूँ। चंद्रकांत काळगी, बसवनगौಡ पाटील यत्नाल जी अभिमानी ಬಳಗದ ಪ್ರಮುಖ ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಂದ ಹಾಗೂ ಯತ್ನಾಳಗೌಡರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯೊಳಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮಠಾಧೀಶರಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ನೋವು ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಜೀವವನ್ನು ಮುಡುಪಾಗಿಟ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಯತ್ನಾಳಗೌಡರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ ಏನೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಂದು ನಿಲ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ನಾಯಕನನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಹಳ ನಿಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋವು ಉಂಟು ಮಾಡ್ಯಾರ. ಅದರ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ಅದು ಪಕ್ಷಕ್ಕಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಮಾನ ಉಂಟು ಮಾಡ್ದಂಗಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಬಹಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು, ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪಕ್ಷ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರಗಳಾಗಲಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಅನುಭವಿಗಳಾದಾರ, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು. ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದು 4 ಗೋಡೆ ಮಧ್ಯದೊಳಗೆ ಇದನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜದೊಳಗೆ ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಾರೆ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದೊಳಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಯತ್ನಾಳಗೌಡರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, BJP ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆನ ಅವರೇ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಹೊಳ್ಳಿ ಯತ್ನಾಳಗೌಡರನ್ನು ಅದೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಕನಸು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಖಂಡ ಭಾರತ ಅಂತೇಳಿ, ಧರ್ಮ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬಡ್ದಾಡ್ತೀವಿ, ರೈತರು ಅಂತ ಬಡ್ದಾಡ್ತೀವಿ, ಇಂಥದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕ್ದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ವಿಜೇಂದ್ರವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರು ಪಕ್ಷದೊಳಗೆ ಬಹಳ ನುರಿತವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ನೀವೇ ಅದನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಹೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯದ. ಹೀಗೆ ಹೊಡ್ಕೊಂತ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ದೇಶ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ದೇಶ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಬರೀ ಇದೇ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತೇನಂತಂದರೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ದೇಶದವ್ರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಆಳಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಭಾಳ ಸಮಯ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ವಿಜೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ಕೈವಾಡಾದಾರೆ? ಯಾರು ಕೈವಾಡೋದು ಅದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇನಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ನಾಯಕರೊಬ್ಬರು ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಥರ ಥಟ್ ಅಂತ ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಾಡಿ, ಕಾರಣ ಅವರು ಯಾರ್ದೋ ಏನು ಸುದ್ದಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಬಂದಮೇಲೆ ಅವ್ರ ವಿಚಾರ ಅದೇ ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ, ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ ಏನಾದ್ರಿ? ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಆಗ್ಯಾರ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ ಏನಾದ್ರಿ? ನಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ ಏನಿಲ್ಲ. ಈಗ ಯತ್ನಾಳಗೌಡರು ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳದಾರ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹಿಂದೂಗಳದಾರ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ನಿಂದಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ನಿಂದಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಪಕ್ಷ ಏನಾದ್ರು ಮರಳಿ ಪಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಮರಳಿ ಪಡೀಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಹೊಳ್ಳಿ ನಾವೇ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯತ್ನಾಳಗೌಡರ ನೇತೃತ್ವದೊಳಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜಿದ್ದು ಮಾಡ್ಕೊಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡವ್ರ ಮಾತು ಸಣ್ಣವ್ರು ಕೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಸಣ್ಣವ್ರ ಮಾತು ದೊಡ್ಡವ್ರನ್ನೂ ಕೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಹೋರಾಟ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀರಿ, ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಏನಾದರೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಾಗ? ಇದು ಸಮಯನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜ ನಾವು ಮಠಾಧೀಶರು ಇನ್ನೂ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಇದೇ ಸಂಘಟನೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಮರುಳಾರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು, ಹಿರೇಮಠ. ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಏನು ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದೆವು. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಏನು ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರನ್ನ ಏನು ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ವೃತ್ತದಿಂದ ಇದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಆಗಮಿಸಿ ಇದರ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದಂತ ನಮ್ಮ ಮಾಶಾಳದ ಕೇದಾರ ಶ್ರೀಗಳು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಆಗಮಿಸಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಲಬುರಗಿಯ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಪರ ಯಾವುದೇ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲದೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಏನು ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ರು.
ಈ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದೇ, ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಯತ್ನಾಳ್ಜಿ ಅವರನ್ನ ಏನು ಪಕ್ಷದಿಂದ ಹೊರ ಹಾಕ್ಯಾರ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮುಲಾಜಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೆ ಅವರನ್ನ ಭವ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಬಿಜೆಪಿಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬೇಡಿಕೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಅವರನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ನಾಯಕರನ್ನಾಗಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ನಾವು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಮುಂದಿನ ದಿವಸ ಇದು ಯಾವುದೇ ನಡೆದೇ ಹೋದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅವರನ್ನ ವಾಪಸ್ ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿವಸ ಕಲಬುರಗಿ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ರಕ್ತದಿಂದ ಏನು ಸಹಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೂ JP ನಡ್ಡಾ ಅವರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪತ್ರ ರವಾನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬಗ್ಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ದಿವಸ ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿರೋ ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಚೇರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿ ಹಾಕುವಂತ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ನಾವು ಹಿಂದೂ ಪರ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಾರ್ದೇನೆ ದಯವಿಟ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಯತ್ನಾಳ್ಜಿ ಅವರನ್ನ ವಾಪಸ್ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬರಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಸಮಸ್ತ ಕಲಬುರಗಿ ಹಿಂದೂ ಪರ ಹೋರಾಟಗಾರರ ವತಿಯಿಂದ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗ ಯತ್ನಾಳ್ ಪರವಾಗಿ ಯಾರು ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಚಿವರಾಗ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾಗ್ಲಿ ಶಾಸಕರಾಗ್ಲಿ MLC ದವರು ಯಾರೋ ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೇನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಸರ್, CM ಯತ್ನಾಳ್ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಇವ್ರ ಪರವಾಗಿ, ಇವ್ರು ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ಸರ್, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಇವರು ಕಟ್ಟರ್ ಹಿಂದುತ್ವವಾದಿ ನೇರ ದಿಟ್ಟ ರಾಜಕಾರಣಿ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಏನೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಎದುರೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿರೋ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರಿಗೆ ಅದು ತಡ್ಕೋಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋದಂದ್ರೆ ಮೆಣಸಿಗೆ ಇಟ್ಟಂಗ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅವರನ್ನ ದೂರ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕೆಲವರು ಗುಂಪಿದೆ. ಆ ಗುಂಪೇನು ಇವರನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರನ್ನ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಲತ್ತಾರ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹಿಂದೂಗಳು ಇವತ್ತಿನ ಜೀವಂತ ಆದಾರ, ಹಿಂದೂ ಯುವಕರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಏನ್ ಜೀವಂತವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಯತ್ನಾಳ್ಜಿ ಅವರು ಒಂದು ಕೂದು ಯಾರು ಅಲಗರ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಅವರು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗೇ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಸಚಿವರುಗಳು ಇದ್ರು, ಅವರು ಕೂಡ ಇವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಎಲ್ಲರೂ ಅವರ ಯತ್ನಾಳ್ಜಿ ಅವರ ಟಚ್ನಾಗ ಅದಾರ. ಎಲ್ಲರೂ ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯತ್ನಾಳ್ಜಿ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ಹೊಸ ಪಕ್ಷ ಮಾಡುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಮಾಡ್ಲಾಗ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ. ಅದು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮಂತ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಪಂಚಮಶಾಲಿ ವಿಷಯನೇ ಬಹಳ ಅತ್ಯಂತ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಹಿಂದುತ್ವ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಹಿಂದುತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜಾತಿ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ರ ಇಲ್ಲನಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಹಿಂದುತ್ವ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಜೆಂಡಾ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುವಂದ್ರೆ ಯತ್ನಾಳ್ಜಿ ಅವರು ಒಂದೇ. ಹಿಂದುತ್ವ ಅಂತ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲಿ ಜಾತಿ, ಲಿಂಗಾಯತ ಇರ್ಬೋದು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೂ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಅದು ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಅದು ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲೇ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಂಚಮಸಾಲಿ. ಬೇರೆ ಧರ್ಮಗಳು ಸನಾತನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ. ಯಾವ ಧರ್ಮ ಬರ್ತದ್ರಿ? ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ. ಯಾವ ಬರ್ತಾವ್ರಿ? ಕ್ರಿಯೆ ಬರ್ತದ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲದ್ರ ಪರವಾಗಿ ನಾಯಕನೇ ಎಲ್ಲ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗಗಳು ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಇವಾಗ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲಿಂಗಾಯತ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸಮಾಜಗಳೆಲ್ಲ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗಗಳು. ಅದ್ರ ಪರವಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅವ್ರೇ ಅಲ್ಲ ಧ್ವನಿ. ಈಗ ದೇವರು ಪಂಚಮಶಾಲಿ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರು ತರ ರ್ಯಾಲಿ. ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಒಂದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಓಡಾಡಿಲ್ರಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಿಂಗಾಯತರೊಳಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಸದನದಲ್ಲೇ ಮಾತೆತ್ತಿದ ಗಂಡಸ ಮಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅದು ಯತ್ನಾಳ್ ಗೌಡ್ರು. ಯಾರು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಪಂಚಮಶಾಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಪಂಚಮಸಾಲಿನೂ ದೊಡ್ಡ ಸಮಾಜ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ತೆಗೆದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹಿಂದೂ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಜೆಪಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋರು ನೀವೆಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಯಾವ ಜನರಿಗೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗ. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಇಲ್ಲ ಅವರು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿವಿ ಸರ್. ನಾವು ಸಮಾನವಾಗಿ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಪಕ್ಷವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕ. ಅವರ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಯಾವೊಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಮುಖಂಡ ಕೂಡ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಯಾಕೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀವು ಸರ್? ಅವಾಗ್ಲೂ ಅವರು ಕೂಡ ಅವಾಗ RSS ಇಂದ ಬಂದಿದ್ದು ಹಿಂದುತ್ವ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಅವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮಂತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಎಲ್ಲರೂ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರಿಗೂ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಾರ್ರಿ. ನೀವು ನೋಡ್ರಿ. ಸರಿ, ಯತ್ನಾಳ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದ್ರ ಸಂಗತಿ ನೀವು ಇರ್ತೀರ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸದಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸರ್. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ MLA ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು. ಅವಾಗ ಈಶ್ವರಪ್ಪಗ ಟಿಕೆಟ್ ತಪ್ಪಿತು, ಅವ್ರ ಮಗನಿಗೆ ಕೂಡ ಟಿಕೆಟ್ ತಪ್ಪಿತು. ಈಶ್ವರಪ್ಪರ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಪರವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಹೋರಾಟಗಳು ಮಾಡ್ಯಾರ, ಹಲವಾರು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿರ, ಹಲವಾರು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಯಾರು ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್. ನಾವು ಈಶ್ವರಪ್ಪಾಜಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಸದಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರ ಟೆಸ್ನಾಗ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗ 2 ಸಲ ಬಂದಾಗ ಕೂಡ ನಾವು
ನಾವು ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಸಭೆ ಕೂಡ ಮಾಡೀವಿ ಈಶ್ವರಪ್ಪಾಜಿ ಜೊತೆ. ಸರ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಈ ಪಕ್ಷದಾಗ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಅವರು ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿ. ಹೌದು ಸರ್, ಹೌದು. ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಕೂಡ ದನಿ ಎತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ? ಅದೇ ಸರ್, ಅದೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಯಾವ ಸರ್, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಶ್ರೀಗಳು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಬೀದರ್ ರಾಯಚೂರು ಏನ್ ಈ ಭಾಗದ ಹಿಂದುತ್ವ ಮುಖಂಡರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಇನ್ಮೇ ಬಿಜೆಪಿ ರಾತ್ಮೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೌದಾ ಸರ್? ಅದು 100% ಇರ್ಬೋದು, ಹಿಂದುತ್ವ ಇರ್ಬೋದು. ಬರೀ ಹಿಂದುತ್ವ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಮುಖ ನೋಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡೋದು, ಅವ್ರ ಮುಖ ನೋಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಸರ್ 100% ಆಂಧ್ರ ಶ್ರೀ ಮಾತ್ರ ನಿಜ ಅದ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಪಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು, ಯತ್ನಾಳ್ಜಿ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಏನಿವತ್ತು ಗೊಂದಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಯತ್ನಾಳ್ಜಿ ಅವರನ್ನು ಏನು ಇವತ್ತು ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಯಾವ ನೀವು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರಾಜಕೀಯ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ನಿಷ್ಠಾವಂತ, ದಕ್ಷ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಇರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ನಾಯಕನನ್ನು ಇವತ್ತು ಪಕ್ಷದಿಂದ ಕೈಬಿಟ್ಟಿರುವುದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಹಿಂದುತ್ವದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮಂಥ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ನೋವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಇವತ್ತು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿರೋ ಉದ್ದೇಶ ಬರುವಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಯಾವ ಗೊಂದಲದಿಂದ ತಾವು ತೆಗೆದಿದ್ದರೋ, ಯಾವ ಒಂದು ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಒತ್ತಾಯದಿಂದ ನೀವು ತೆಗೆದಿದ್ದರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬರುವಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಯತ್ನಾಳ್ಜಿ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮರಳಿ ಗೂಡಿಗೆ ಎಂಬಂತೆ ನಾವು ಭಾಜಪ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಕರೆತರುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಂತಾರೆ, ಬರುವಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂತಂದರೆ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಒಂದು ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಪರ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ತಾವು ಈಡೇರಿಸದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಈ ಮನವಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬರೀ ನೂರಾರು ಸಾವಿರಾರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಿಂದೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದು ಬರೇ ಏನಂತಾರೆ ಟ್ರೇಲರ್ ಅದಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಬರುವಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಭಿ ಬಾಕಿ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಈ ಮೂಲಕ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಭಾಜಪ ಪಕ್ಷ ಏನಾದರೂ ಉಳಿದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಂತ ಹಿಂದೂ ಪರ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಉಳಿದ ಇವತ್ತು ತಿಳಿಲಾರದ ಈ ಒಂದು ತಪ್ಪನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಅದು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಬರುವಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಬರುವಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಟೀಲ್ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನ, ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಭಾಜಪ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮರಳಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿಯ DC ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅದು ಯಾವ ಒಂದು ನೀವು ಚುಚ್ಚು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಚುಚ್ಚಿದ್ದಿರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಯಾವ ಒಂದು ಚುಗುಲಿ ಮಾತುಗಳ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಯತ್ನಾಳ್ಜಿ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ. ಮುಂದೆ ಯತ್ನಾಳ್ಜಿ ಅವರು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷ ಕರ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಧ್ವನಿ, ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಪರ ಧ್ವನಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿ ಸೆಕೆಂಡ್, ಫಸ್ಟ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ನಾವು ಬಯಸ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇದು ಏನಾದರೂ ಆಗದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರ ಮನೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಮುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. टीवी हर बात सच के साथ। इस न्यूज को स्पॉन्सर किया है SAR फैंटेसी वाटर पार्क। सारे फैमिली का एंटरटेनमेंट, पिकनिक, हॉलिडे, वेकेशन, सबके लिए बेहतरीन वाटर पार्क। आप भी आइए, सबको लाइए। SAR फैंटेसी वाटर पार्क। Address Birnakappo near Gaushavali Dargah, KGF, Karnataka. Contact details 9483444290 9480107826.